Good morning. Today we will be discussing about the long run supply curve of an industry under perfect competition. In the last class, we have already discussed about the long run supply curve of a firm under the perfect competition. Now we are moving on to the case of the industry. So, in case of an industry, if the demand increases, naturally the price will increase. So definitely when the demand increases, the quantity supplied should be increased. And then only we will be able to produce more. So when the demand increases, price will increase and the quantity supplied also will be increasing. It is in the case of the short run. So naturally the existing firms will expand their production when the demand increases. So this will when they expand their production, they will be able to produce more goods. So they will be able to get more profit. So there will be an abnormal profit. So when there is an abnormal profit, naturally the new firms will enter into the industry. So when the new firms enter, the supply curve, okay, we know that as the supply increases, as the price increases, supply also will increase. Now we have seen that the price increases, new firms had entered, so the supply has increased. Then definitely there will be an increase in the supply curve also. Then there will be the supply curve will shift towards the right side. Okay, when it should move to the right side when there is an increase. If there is a decrease, means it will moving to the left side. Since there is a increase, it moves to the right side. So just go through the points. If the industry demand increases, the price will increase, and this will increases the quantity supplied in the short run due to the expansion of the production by the existing firms. As a result, all the firms will be able to make abnormal amount of profit. This induces new firms to enter into the industry. This will shift the supply curve to the right, and so as the supply increases, the new long run equilibrium price is greater than or equal to or less than the original price, depending upon the cost conditions of the industry. അതായത് നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യും, പ്രൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലി ദ സപ്ലൈ വിൽ ഇൻക്രീസ്. നമ്മൾ ആ ലോ സപ്ലൈ കണ്ടായിരുന്നു. ആസ് ദി പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ്, സപ്ലൈ വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം നോർമലി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫേംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫേംസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ അവർ വരുത്തിച്ചിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേണിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇവർക്കൊരു കുറേയധികം സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്, പ്രൈസും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഒരു അബ്നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് കാണുമ്പം നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യും, ധാരാളം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലേക്ക് കടന്നു വരും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, വെൻ ദ ന്യൂ ഫേംസ് വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രി. നാച്ചുറലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇനി നിങ്ങൾ സപ്ലൈ കർവിൻ്റെ കേസ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സപ്ലൈ കർവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം സപ്ലൈയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അതൊരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റാണ് അല്ലേ, മുകളിലേക്കാണ് സപ്ലൈ കർവ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോൾ പുതിയ കുറേ ഫേംസ് വന്നു, സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. നാച്ചുറലി നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ സപ്ലൈ കർവിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ കാണിക്കണ്ടേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സപ്ലൈ കർവിന് ഒരു റൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സപ്ലൈ കർവ് വിൽ ബി മൂവിങ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ്. അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സപ്ലൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. ഇനി ഈ കേസിൽ, അതായത് ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ
നമ്മൾ 3 കേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് എ ഫേം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി, അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് എ ഡിക്രീസിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി. അങ്ങനെ 3 കേസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ പ്രൈസ് P0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനീഷ്യൽ ബിഗിനിങ് തൊട്ട് പറയാം. നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ട്, എക്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട്. വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് മാർക്ക് ചെയ്തു, എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡ്, ഒറിജിൻ പോയിൻറ്റ് 0. Okay, these are the basic things. Now you just see when the price is P0 and then the quantity supplied will be Q0. Okay, just keep in mind that. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു ഡിമാൻഡ് കർവ് വരയ്ക്കുന്നു. അപ്പം ഡിമാൻഡ് കർവ് നമുക്കറിയാം ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പാണ് അല്ലേ. ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദി പ്രൈസ്. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡിമാൻഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പാണ് അല്ലേ. അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. നോക്കിക്കേ, D0 അതാണ് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഓക്കെ, അതൊരു പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആയത്. ഇനി സപ്ലൈ കർവ് നോക്ക്. നമ്മൾ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ പഠിച്ചു, ദർ ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രൈസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ. ആസ് ദി പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് സപ്ലൈ വിൽ ഇൻക്രീസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അപ്വേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സപ്ലൈ കർവ് S0 ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു പല ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാഫിൽ കാണാം. പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പം ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത് D0യും S0 ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കർവും ഇനീഷ്യൽ സപ്ലൈ കർവും. ഈ ഇനീഷ്യൽ ഡിമാൻഡ് കർവും ഇനീഷ്യൽ സപ്ലൈ കർവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ്, അത് ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിൻ്റാണല്ലോ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റാണ് E0. അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് P0 ആയിരിക്കും, OP0യും ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് OQ0യും ആണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇമാജിൻ the supply increases. Okay, now the price increases. Price has increased to P1. Okay, and the supply quantity demanded increases will be naturally increased to Q1. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സപ്ലൈ കർവിൽ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് കർവിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവ് വരച്ചു. അതാണ് നമ്മുടെ DD. ഓക്കെ, ആ DD എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് കർവ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ P1ലേക്ക് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡും അതേപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ Q1 ആണ്. P1ലേക്ക് പ്രൈസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവാണ് എന്ത്, DD. ഓക്കെ, സോ ഈ പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവും നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സപ്ലൈ കർവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി E1. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. E1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവും ഇനീഷ്യൽ സപ്ലൈ കർവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, E1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി ഇവിടെ അതായത് LAC, അതായത് എന്താണ്, ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ്.
നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലോങ് റൺ LAC കർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൈസ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് LMC കർവ് കട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു ബിലോയിൽ നിന്ന്. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ LAC കർവ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൈസ് ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഈ പ്രൈസ് ലൈനിനോട് ചേർന്ന്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് ലൈനായ P0 ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ആ പ്രൈസ് ലൈനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ LAC കർവ് പാസ് ചെയ്തത്. LAC കർവ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ ഗ്രാഫുകളൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ LAC കർവ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ലൈൻ P0നെ ടച്ച് ചെയ്താണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കടന്നുപോയി അത് എന്ത് ചെയ്യും, മുകളിലേക്കൊരു കർവായിട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, സോ LAC കർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് പ്രൈസ് ലൈനിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴേക്ക് LAC കർവിൻ്റെ താഴേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്കത് ലോസ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആവറേജ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ആവറേജ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും പ്രൈസ് അതൊരു ആവറേജ് കോസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെയും താഴേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ലോസ് വരും. ഈ ആവറേജ് കോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ P0യും P1ഉം തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പില്ലേ, ആ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയും ഒരു ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ E1 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയവും ഒരു ഷോർട്ട് റണ്ണിലെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ പുതിയ സപ്ലൈ കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. SS എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ കർവ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാഫിക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ SS എന്ന് പറയുന്ന സപ്ലൈ കർവ്, സിൻസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൈസ് വിൽ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫേംസ് ആദ്യം ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ കുറേയും കൂടെ സപ്ലൈ ഒക്കെ വരുത്തിച്ചിട്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ലോങ് റണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു കുറേയധികം പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിട്ട് പുതിയ പുതിയ ഫേംസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യും, സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഫേംസ് കടന്നു വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കണം അല്ലേ. ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സപ്ലൈ കർവല്ല, ഒരു പുതിയ സപ്ലൈ കർവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദി SS. ഓക്കെ, സിൻസ് ന്യൂ ഫേംസ് ആർ എൻറ്ററിങ് ടു അവർ ഇൻഡസ്ട്രി ബൈ സീയിങ് ദ abnormal profit we have to draw a new supply curve because the supply increased. സോ പുതിയൊരു സപ്ലൈ കർവ് വരുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു റൈറ്റ് വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതല്ലേ. ഇവിടെ പ്രൈസും കോസ്റ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ, സെയിം പ്രൈസാണ്, സെയിം കോസ്റ്റാണ്. ഇവിടെ പ്രൈസിലൊന്നും ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ പുതിയ സപ്ലൈ കർവ് വന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് SS ആൻഡ് അവർ ന്യൂ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് DD. സോ ദ മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ന്യൂ സപ്ലൈ കർവ് ആസ് വെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് SS ആൻഡ് ദി ന്യൂ ഡിമാൻഡ് കർവ് DD ഈസ് ദി ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് E. അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് E എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പുതിയ സപ്ലൈ കർവിൻ്റെയും പുതിയ ഡിമാൻഡ് കർവിൻ്റെയും മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. ഇനി നമ്മൾ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻറ്റും നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ECയും E0യും അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സപ്ലൈ കർവ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, E0യും Eയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തൊരു ഡോട്ടർ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ. അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ലോങ് റൺ സപ്ലൈ കർവ്. So that is the long run supply curve of a industry under perfect competition in the case of the constant cost industry case ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So let me tell you once more, that is the when the demand increases, price will increase. When the price increases, quantity supplied will be increasing. That will be in the case of the short run because the firms will expand their production by using the existing products by increasing their supply. So by seeing this abnormal profit, new firms will be entering into the industry. So this will be leads to the expansion of that particular industry, and there will say change in the supply curve because our supply curve will be moving towards the right side because the supply has increased.
So we have to discuss the three cases, that is the supply curve of a constant cost industry, supply curve of an increasing cost industry, and the third one is the supply curve of a decreasing cost industry. Now we are moving on to the supply curve of an increasing cost industry. Just look into the graph. So initially we have drawn one demand curve, that is D0, D0, that is the initial demand curve, that is a downward slope since there is an inverse relationship between the demand and price. And our supply curve is S0, that is an upward slope, because as the price increases, supply also will increase. The meeting point of these two curve is the equilibrium point E0. So OP0 is the equilibrium price, OQ0 is the equilibrium quantity demanded and supplied during the initial stage. Imagine that the price has increased to P1, then the quantity supplied and demanded will be increased to Q1. So definitely there is a change in the demand curve, because there is a change in the demand, increase in the demand. So the demand curve also will move towards the right side, that is the DD. So the meeting point of new demand curve and the original supply curve S0 is the E1 equilibrium point. That is in the case of the short run. And here you have to think that there is no change in the long run average cost. So the production should be, or the price should be fixed above the long run average cost, because if we fix the price below the average cost, means there will be loss will occur. So the price must be fixed above the LAC, long run average cost. So that is the difference between these two areas, that is P0 and P1 is the profit area, that is the gap, that gap is the profit. So by seeing this abnormal profit, new firms will be entering to the industry. Naturally the demand will increase, the supply will increase, the price will increase, then there is a need for the new supply curve since the supply has increased. So we have drawn a new supply curve, that is SS, that towards the right side, because supply has increased. So the meeting point of new supply curve as well as the demand curve is the E equilibrium point E. So the difference between these two, okay, these by the connection between these two, original equilibrium point as well as the new equilibrium point, gives the long run supply curve.